छत्तीसगढ़नी राजधानी रायपुर में चाली रहेला कांग्रेसना 85 महासत्र में पार्टी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधीए राजनीतिमांथी संन्यासने संकेत आप्यो छे। सोनियाए संबोधन में जणाव्युं हतुं के भारत जोड़ो यात्रा साथे मारो कार्यकाल पूरो थई शके छे। सोनियाए पहली वार पार्टी अध्यक्षनी खुर्सी संभाळवाथी लईने अत्यार सुधी पोताना उतार चढ़ाव अंगेनी वात करी हती। તેમણે કહ્યું કે 1998 માં જ્યારે હું પહેલી વાર પાર્ટી અધ્યક્ષ બની ત્યારથી લઈને આજ સુધી એટલે કે છેલ્લા 25 વર્ષોમાં અનેક સારા અને ખરાબ અનુભવ થયા છે। Our victories in 2004 and 2009, along with the able leadership of Dr. Manmohan Singh ji, gave me personal satisfaction. But what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. The Yatra has come as a turning point. It has proved that the people of India overwhelmingly want harmony, tolerance, and equality. कांग्रेसना 85 अधिवेशन ने संबोधता सोनिया गांधीए मोदी सरकार पर आकरा प्रहारो कर्या छे। તેમણે મોદી શાસનમાં લોકશાહી ખતરામાં હોય તેવું નિવેદન કર્યું હતું। Values of our constitution. It continues our rich and unparalleled tradition of internal democracy. I had the honor of taking office as president for the first time in 1998. Over these 25 years, our party has seen times of high achievement as well as deep disappointment. The support, goodwill, and understanding of each one of you and all the Congress Party workers throughout the country has given us all strength. સોનિયા ગાંધીએ રાહુલ ગાંધીના પર વખાણ કર્યા હતા। તેમણે રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રાને સફળ ગણાવી હતી। તેમણે કહ્યું કે આ યાત્રામાં લોકોમાં નવી આશા જગાવી છે। It has shown us all that the Congress stands with the people and is ready to fight for them. I congratulate all party workers who have worked hard for the Yatra, the colleagues, young and old, who took part in it, and the lakhs of people of India for their participation, support, and affection. સોનિયા ગાંધીએ ભાજપને પણ આડે હાથે લીધી હતી। તેમણે કહ્યું કે બંધારણીય સંસ્થાઓ હવે જોખમમાં મુકાઈ ગઈ છે। This is a particularly challenging time for the Congress and for the country as a whole. Prime Minister Modi and the BJP RSS regime has relentlessly captured and subverted every single institution. It ruthlessly silenced any voice of opposition. It has caused economic ruin by favoring a few chosen businessmen at the expense of all others and of the people, of ordinary people. And most distressingly, it fuels the fires of fear and hatred against fellow Indians. રાયપુરમાં કોંગ્રેસનું અધિવેશન યોજવામાં આવ્યું છે ત્યારે કોંગ્રેસ નેતાની અધિવેશનને લઈને પ્રતિક્રિયા સામે આવી હતી। કોંગ્રેસે આ અધિવેશનનો હેતુ આવનારી ચૂંટણીનું રૂપરેખા તૈયાર કરવા માટેનું ગણાવ્યું હતું।
आने वाले महीनों में अनेक चुनाव हमारे सामने आने वाले हैं, चाहे कर्नाटक के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, छत्तीसगढ़ के हो। और इसीलिए सबको लगा कि अगर अभी हम चुनाव कराएंगे पार्टी के अंदर तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो मैं मानता हूँ सही निर्णय है और हमारा तो ये प्रयास रहेगा कि जो संकल्प लिए गए थे उदयपुर सेशन में, अब एक साल बाद उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसकी रूपरेखा आज होकर बनाई जाएगी। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ શનિવારે બિહારની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. ચંપારણના બેતિયામાં આયોજિત કરવામાં આવેલી સભામાં અમિત શાહે નીતિશ કુમારને લઈને ઘણી કટાક્ષ કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે બિહાર કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં સતત નિષ્ફળ નીવડ્યું છે. નીતિશ કુમારે બિહારનું વિભાજન કર્યું છે અને અહીં નકલી દારૂથી લોકો પોતાનો જીવ ગુમાવી રહ્યા છે. એવામાં દર 3 વર્ષે નીતિશ કુમાર પીએમ બનવાનું સપનું જુએ છે. નીતિશ બાબુ આયારામ ગયારામમાં જ વ્યસ્ત જોવા મળે છે. જંગલરાજના લોકો સાથે તેઓ બેઠકો કરે છે અને નીતિશ કુમાર માટે હવે ભાજપના દરવાજા બંધ થઈ ગયા છે. નીતિશ કુમાર પર નિશાન સાધતા અમિત શાહે કહ્યું કે ગુનાખોરી ફરી વધી રહી છે. હત્યા, અપહરણ અને લૂંટના કિસ્સાઓ રોજે રોજ સામે આવી રહ્યા છે. ત્યારે પીએફઆઈ જેવી સંસ્થાઓ બિહારમાં પ્રવેશ કરી રહી હતી, પરંતુ નીતિશ બાબુ ચૂપ હતા અને પીએફઆઈ પર પ્રતિબંધ મૂકીને આખા દેશને સુરક્ષિત કરવાનું કામ મોદીજીએ કર્યું છે. તો બિહારના પૂર્ણિયામાં રંગભૂમિ મેદાનમાં મહાગઠબંધનની મહારેલીની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર, ઉપમુખ્યમંત્રી તેજસ્વી યાદવ, જદયુના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ લલનસિંહ અને બિહારના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી જીતનરામ માઝી ઉપરાંત કોંગ્રેસ અને હિન્દુસ્તાની આવામની મોરચાના નેતા પંચ પર હાજર જોવા મળ્યા. રેલીને સંબોધિત કરતા સીએમ નીતિશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે સાતેય પક્ષોએ મળીને નિર્ણય કર્યો છે કે અમે પ્રથમ સભા પૂર્ણિયામાં કરીશું. જ્યારે અમે મહાગઠબંધન કર્યું ત્યારે દિલ્હીના 2 નેતાઓ હતા અને એક વડાપ્રધાન અને ગૃહપ્રધાન. આ લોકોનો અનુભવ શું છે? શું તમે દેશની આઝાદી વિશે જાણો છો? આ લોકો કોઈ પણ કામ કરતા નથી અને કબજો કરીને બેઠા હોય તેવું નિવેદન કર્યું હતું. लोगों ने ये विकास किया, विकास का कोई काम किया? जो इन लोगों ने घोषणा किया था 2015 में विधानसभा के चुनाव के पहले, अब शुरू में हम लोग जब एक साथ थे और तब इन लोगों ने कह दिया था कि हम बिहार को मदद करेंगे। अब जितना मदद करने का ऐलान किया, आज तक हुआ जी? नहीं हुआ है और हो वही रहा है जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो हर राज्यों में उनको करना है. તો આરજેડી પ્રમુખ લાલુ પ્રસાદ યાદવે પૂર્ણિયામાં મહાગઠબંધનની જાહેર સભાને વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા સંબોધન કર્યું હતું. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે આપણે બાબા સાહેબ આંબેડકરનું બંધારણ બચાવવું છે, આપણે ભારત દેશને બચાવવો છે, બિહાર અને ભારત દેશને આગળ લઈ જવો છે, તેમજ લઘુમતીઓનું રક્ષણ પણ કરવું છે. પીએમ મોદી પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે હવે વડાપ્રધાન મોદીની સરકારનો જવાનો સમય આવી ગયો છે. सब लोग बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू. अरे हिंदू जो है, हम लोग हिंदू हैं, लेकिन माइनॉरिटी का क्या अपराध है कि तुम अलग करना चाहते हो, अलग करने का कोशिश कर रहे हो, टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते. कभी भी हम सफल होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे. और अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का. ये पक्का है, ये बिहार का ये आह्वान है, ये महागठबंधन का ऐलान है. તો જયરામ રમેશે પૂર્વ કોંગ્રેસ નેતા માટે ગુલામ મીર જાફર અને વોટમાં ભાગલા પડાવનાર જેવા શબ્દોનો પ્રયોગ કર્યો હતો, જેને પગલે આઝાદે જયરામ રમેશને 2 કરોડની માનહાની નોટિસ ફટકારી હતી. ડેમોક્રેટિક પ્રોગ્રેસિવ આઝાદ પાર્ટીના અધ્યક્ષ ગુલામ નબી આઝાદે કોંગ્રેસના મહાસચિવ જયરામ રમેશને લીગલ નોટિસ મોકલાવી હતી. પૂર્વ કોંગ્રેસ નેતાએ ગુલામ મીર જાફર અને વોટમાં ભાગલા પડાવનાર કહેવા બદલ જયરામ રમેશને માનહાનિની નોટિસ મોકલાવી છે. આઝાદે કાનૂની સલાહકાર નરેશ કુમાર ગુપ્તાના માધ્યમથી મોકલવામાં આવેલી નોટિસમાં બેદાગ પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડવા બદલ 2 કરોડ રૂપિયાના વળતરની માંગ કરી છે. પ્રયાગરાજના રાજુપાલ મર્ડર કેસના મુખ્ય સાક્ષી ઉમેશ પાલ અને તેના સુરક્ષા ગાર્ડ સંદીપ નિષાદને શુક્રવારે ગોળી મારી દેવા મામલે
વિધાનસભામાં ભારે હોબાળો થયો હતો, જેના જવાબમાં ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે કહ્યું કે સમજૂતી અને મતભેદ હશે, પરંતુ ગુનેગારોને કોણે પ્રોત્સાહન આપ્યું, આ ગુનેગારો અને માફિયાઓ છેવટે તેઓ કોના દ્વારા ઉછેરવામાં આવે છે? શું એ સાચું નથી કે જેની સામે એફઆઈઆર નોંધાઈ છે તેને સમાજવાદી પાર્ટી દ્વારા સાંસદ બનાવવામાં આવ્યો હતો? તમે ગુનેગારને લાવશો અને પછી તમે તમાશો બનાવશો, અમે આ માફિયાઓને माटी में मसड़ी नाखीशुं। कह रहे हैं क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। उत्तर प्रदेशना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथे समाजवादी पार्टीना नेता अखिलेश यादव पर शाब्दिक प्रहार करता कह્યું કે જ્યારે માતૃશક્તિના પ્રતીક મહિલા રાજ્યપાલ ગૃહને સંબોધિત કરી રહી હતી ત્યારે નારા લગાવવા તેમને પાછા જવા માટે કહેવું, અસંસદીય વર્તન કરવું યોગ્ય હતું? આ રાજ્યની અડધી વસ્તીનું અપમાન કરવા જેવી બાબત છે। करें, गो बैक के नारे लगाएं, अशिष्ट और असंसदीय आचरण करें, यह सदन की गरिमा को तार तार करता है। दूसरा, मातृशक्ति की प्रतीक एक महिला राज्यपाल के द्वारा सदन को संबोधित किया जा रहा हो, हमारे लिए तो गौरव की बात होनी चाहिए, हर्ष की बात होनी चाहिए। उस समय नारे लगा करके पूरे सदन की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास हो। મુંબઈમાં એઆઈએમઆઈએમનું રાષ્ટ્રીય સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ દરમિયાન એઆઈએમઆઈએમના ચીફ અસસુદ્દીન ઓવૈસીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ઘણા મુદ્દાઓ પર પોતાનો અભિપ્રાય આપ્યો હતો। આ સત્ર 2024ની ચૂંટણીની રણનીતિને લઈને યોજવામાં આવ્યું છે। ઓવૈસીએ કહ્યું કે નાસિર જુનેદનું રાજસ્થાનથી અપહરણ કરીને હરિયાણા લઈ જવામાં આવ્યો હતો। તેમણે કહ્યું કે ગાયના રક્ષકો હવે આતંક ફેલાવે છે, તો રાજસ્થાનના 2 મુસ્લિમોની ગૌ રક્ષકો દ્વારા હત્યા કરવામાં આવી હતી। હદ તો એ છે કે યુટ્યુબ પર ચોક્કસ જૂથનું સિલ્વર બટન છે। ઓવૈસીએ કહ્યું કે મુસ્લિમો વિરુદ્ધ નફરત ફેલાવવામાં આવી રહી છે। દિલ્હી કોર્પોરેશનના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની ચૂંટણીને ભરી કરવાની માંગને આમ આદમી પાર્ટીએ હવે દિલ્હી હાઈકોર્ટે ઝાટકો આપ્યો છે। સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની ફરી ચૂંટણી પર રોક લગાવી છે। શુક્રવારે થયેલા હંગામા બાદ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ ચૂંટણી ફરી કરાવવાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો અને આ મામલો ફરી દિલ્હી હાઈકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો। દિલ્હી હાઈકોર્ટે સુનાવણી કરીને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીને ફરીથી ચૂંટણી કરવા પર રોક લગાવી, ત્યારે ભાજપના કોર્પોરેટરોએ અરજી દાખલ કરી હતી। આ મામલે દિલ્હી હાઈકોર્ટે એલજી, મેયર અને એમસીડીને પણ નોટિસ પાઠવી છે। સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ નિર્દેશ આપ્યો છે કે મેયર બેલેટ પેપર, સીસીટીવી ફૂટેજ અને ઉપલબ્ધ કોઈપણ અન્ય जानकारी सुरक्षित रखे। जी देखिए, इस ऑर्डर को मैं अपनी जीत ही मानूंगी क्योंकि री इलेक्शन को स्टे लगा दिया गया है, तो हमारी जीत ही हुई है। क्योंकि कल जो सदन में हुआ आप सबने देखा, मीडिया ने पूरा चलाया, कैसे काउंटिंग के बाद तरीके से काउंटिंग की प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं होने दिया गया और कैसे बीजेपी के काउंसलर्स ने स्टेज पर आकर मुझ पर हमला करा और साथ ही इसीलिए इसी वजह से मैं स्टेज से बाहर निकलते अपनी जान बचाती हुई गई। तो बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल हुई। जी, कोर्ट ने हमारी बात को सुना, बहुत अच्छे से उन्होंने दोनों पक्षों को सुना और सुनने के बाद बहुत सारी उन्होंने ऑब्जर्वेशंस भी ली हैं उस पे, जो हमें लगता है कि जिन बातों को हम कह रहे थे उन्हीं को ध्यान में रख करके वो बातें उन्होंने कही। और हमारा यही मुद्दा था कि जो इलेक्शन दोबारा घोषित हुआ है मेयर द्वारा, वो जायज़ नहीं है, सही नहीं है। जो उन्होंने वोट इनवैलिड डिक्लेयर की है वो भी वो खुद से नहीं कर सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ों को आगे कोर्ट एग्जामिन करेगा, बाकी के एस्पेक्ट को। अभी के लिए उन्होंने 27 वाला चुनाव स्थगित कर दिया। પશ્ચિમ બંગાળમાં કૂચ બિહારમાં કેન્દ્રીય ગૃહ, યુવા અને રમતગમત રાજ્યમંત્રી નિષિદ્ધ પ્રમાણિકના કાફલા પર હુમલો કરવામાં આવ્યો। નિષિદ્ધ પ્રમાણિકે ટીએમસી સમર્થકોએ હુમલો કર્યો હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે।
એક જાણકારી મુજબ રોષે ભરાયેલી ભીડને નિયંત્રિત કરવા માટે પોલીસે બળ પ્રયોગ કરવો પડ્યો હતો, તો પોલીસે ટીયર ગેસના સેલ પણ છોડ્યા હતા. પ્રમાણિકે કહ્યું હતું કે રાજ્યમાં જો એક પણ મંત્રી સુરક્ષિત નથી તો સામાન્ય માણસની દુર્દશા કેવી થતી હશે. આ ઘટના બંગાળમાં લોકતંત્રની હાલત બતાવે છે. મહત્વનું છે કે તાજેતરમાં બીએસએફના ફાયરિંગમાં કથિત રૂપે એક આદિવાસી વ્યક્તિનું મોત નીપજ્યું હતું, જેને લઈને લોકોમાં ભારે આક્રોશ હતો અને તેથી લોકોએ મંત્રીના કાફલા પર પથ્થરમારો કર્યો હતો. ટીએમસીના મહાસચિવ અભિષેક બેનર્જીએ કૂચબિહારમાં એક રેલીમાં નિશ્ચિત પ્રમાણિક પર નિશાન તાકી રહ્યું હતું કે આદિવાસીઓની ચિંતા દૂર કરવા મંત્રીએ કશું જ કર્યું નથી. કર્ણાટકમાં ચૂંટણી પહેલા રાજકીય ગરમાવા વચ્ચે વિધાનસભા સૌહાર્દની ક્ષણ જોવા મળી. કર્ણાટક વિધાનસભામાં બીએસ યેદિયુરપ્પાએ અંતિમ દિવસે પોતાના વિરોધી દેવગૌડા અને સિદ્ધારમૈયાનો આભાર માન્યો. અંતિમ દિવસે યેદિયુરપ્પાએ પોતાના ભાષણમાં આરએસએસ અને પોતાના મતક્ષેત્ર શિકારીપુરાના મતદારોનો આભાર માન્યો. મહત્વનું છે કે યેદિયુરપ્પા 8 વખત ભાજપના ધારાસભ્ય તરીકે અને 4 વખત કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી પદે રહી ચૂક્યા છે. પાર્ટીના સૂત્રો મુજબ યેદિયુરપ્પાએ પોતાના નાના પુત્રને ધારાસભ્ય રૂપે ઉત્તરાધિકારી સોંપવાની આશા રાખી રહ્યા છે. ત્યારે 22 ફેબ્રુઆરીએ જાહેર કર્યું હતું કે તેઓ આગામી ચૂંટણી નહીં લડે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે દિલ્હીમાં હૈદરાબાદ હાઉસ ખાતે જર્મનીના ચાન્સેલર ઓલાફ સ્કોલ્ઝ સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ બંનેની બેઠક બાદ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પીએમએ કહ્યું કે બંને દેશોએ સીમાપાર આતંકવાદી ઘટનાઓને ખતમ કરવા અને વેપાર વધારવા પર ભાર મૂક્યો છે. આ સાથે પીએમએ રશિયા યુક્રેન યુદ્ધ વિશે પણ વાત કરી અને કહ્યું કે બંને દેશોની સહમતિ છે કે આ યુદ્ધ જેટલું બને એટલું વહેલું ખતમ થવું જોઈએ. પીએમએ કહ્યું કે ભારત અને જર્મની જેવી બે સૌથી મોટી લોકતાંત્રિક અર્થવ્યવસ્થાઓ વચ્ચે વધતો જતો સહકાર અને બંને દેશોના લોકો માટે ફાયદાકારક છે. ત્યારે વિશ્વને સકારાત્મક સંદેશ આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત મોદીએ કહ્યું કે યુરોપમાં અમારું સૌથી મોટું વેપારી ભાગીદાર હોવા છતાં ઉપરાંત જર્મની રોકાણનો એક મહત્વપૂર્ણ સ્ત્રોત માનવામાં આવે છે. ભારતનું લોકડાઉન સફળ સાબિત થયું છે. વેક્સિનેશન અભિયાનની મદદથી 34 લાખ લોકોના જીવ બચી ગયા છે. સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીએ તેના એક રિપોર્ટમાં દાવો કર્યો હતો. અબજો ડોલરનું નુકસાન થતા રહી ગયું હોવાનો આ રિપોર્ટની અંદર દાવો કરાયો છે. વેક્સિનેશન અને સમયાંતરે ઉઠાવવામાં આવેલા અન્ય પગલાંને કારણે દેશને 18.3 અબજ ડોલરના નુકસાનથી પણ બચાવવામાં આવ્યો છે. કોરોના કાળ દરમિયાન સફળ વેક્સિનેશન અભિયાનને કારણે ભારતમાં 34 લાખથી વધુ લોકોને બચાવવામાં સફળતા મળી હતી. વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત દુનિયાના વિકસિત દેશોની સાથે ભારત કોરોનાની વેક્સિન વિકસિત કરવામાં પણ સફળ રહ્યું હતું અને સાથે જ મોટા પાયે ઉત્પાદન કરી 220 કરોડથી વધુ ડોઝ આપ્યા છે. એક અહેવાલ અનુસાર 97% એક ડોઝ અને 90%થી વધુ લોકો બંને ડોઝ અને 30%થી વધુ લોકોને પણ બુસ્ટર ડોઝની સાથે ભારતનું વેક્સિનેશન અભિયાન દુનિયામાં સૌથી મોટું અને સફળ અભિયાન કહેવામાં આવે છે. તો વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓને કારણે મોંઘવારી દરમાં ફરી વધારો થવાથી આરબીઆઈની ચિંતામાં વધારો થયો છે. મળતી માહિતી મુજબ લોન મોંઘી થઈ અને જેને કારણે સામાન્ય વ્યક્તિને આંચકો લાગ્યો છે. તો દેશમાં છૂટક ફુગાવો ગયા મહિને ફરી વધીને 6.52% થયો હતો, જેને કારણે ફરી એકવાર રેપો રેટમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. જો સેન્ટ્રલ બેંક વધુ એક પગલું ભરશે તો લોનની ઈએમઆઈ ફરી વધશે. મહત્વનું છે કે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની એમપીસી બેઠક બાદ રેપો રેટમાં 0.25%નો વધારો થયો છે, જેથી ફુગાવો રિઝર્વ બેંકના દાયરામાં આવ્યો પણ મોંઘવારી દર નિર્ધારિત લક્ષ્યાંકથી ઉપર રહ્યો છે. ત્યારે આરબીઆઈ ફરી વ્યાજ દરમાં વધારો કરે તેવી પૂરી શક્યતા છે. આરબીઆઈ ગવર્નર શક્તિકાંત દાસે સંકેત વિગતો રજૂ કરતા માહિતી આપી હતી કે વધતી જતી કિંમતો અને ફુગાવા અંગે ઘણી અનિશ્ચિતતા છે, જેના પર અંકુશ લાવવા માટે આગામી દિવસોમાં વ્યાજ દરમાં વધારો કરવો પણ જરૂરી છે. ભારતીય રિઝર્વ બેંક અત્યારે કોઈપણ બેંકે નિયમોનો ભંગ કરે તો તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરે છે. જે પણ બેંક દ્વારા નિયમોનો ભંગ કરવામાં આવે તો તરત પગલાં ભરવામાં આવે છે. આરબીઆઈ ગઈકાલે શુક્રવારના રોજ 5 કોઓપરેટિવ બેંકો પર ઉપાડ સહિત અન્ય પ્રતિબંધ લગાવ્યા છે. તો કેન્દ્રીય બેંક દ્વારા બેંકોની આર્થિક સ્થિતિ બગડી રહી હોવાથી આવા પગલાં ભરવામાં આવ્યા હતા.
આરબીઆઈ દ્વારા આ નિયમ આગામી 6 મહિના માટે લાગુ કરવામાં આવ્યો છે। ભારતીય રિઝર્વ બેંકે આપેલી માહિતી મુજબ હાલ HCBL કોઓપરેટિવ બેંક લખનઉ, મહિલા નાગરિક સહકારી બેંક ઔરંગાબાદ, સહકારી બેંક મદુર કર્ણાટક પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે। હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચ ફર્મનો અહેવાલ જ્યારથી આવ્યો છે ત્યારથી અદાણી ગ્રુપના શેરોની કિંમત સતત ગગડતી જઈ રહી છે। દિવસે ને દિવસે કંપનીને એક પછી એક આંચકો લાગી રહ્યો છે। ગૌતમ અદાણી વિશ્વના ધનિકોની યાદીમાં 33મા ક્રમે આવી ગયા છે। હવે તેમની નેટવર્થ $35.5 અબજ જ રહી ગઈ છે। તેમની કંપનીના શેરોમાં 85% સુધીનો કડાકો બોલાઈ ચૂક્યો છે અને તેની સાથે જ મુકેશ અંબાણી અને અદાણીની નેટવર્થમાં હવે $48.8 અબજ અંતર થઈ ગયું છે। અદાણી ગ્રુપની માર્કેટ કેપ 12 લાખ કરોડ રૂપિયા સુધી ધોવાઈ ગઈ છે, તો અદાણી ગ્રુપની અનેક ડીલ પણ રદ થઈ ગઈ છે। અમેરિકી શોર્ટ સેલર ફર્મ દ્વારા 24 જાન્યુઆરીએ અદાણી અંગે રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો અને તેના આગામી દિવસથી જ ગૌતમ અદાણીના પડતીના પણ દિવસો શરૂ થઈ ગયા હતા। આ રિપોર્ટ જાહેર થાય તે પહેલા ગૌતમ અદાણી વિશ્વના ટોપ 10 ધનિકોની યાદીમાં બીજા ક્રમે પહોંચ્યા હતા અને હવે તેઓ ટોપ 10 તો શું પરંતુ ટોપ 20 પણ નહીં અને ટોપ 30 થી પણ બહાર ફેંકાઈ ગયા છે। મહારાષ્ટ્રના સોલાપુર જિલ્લાનો એક ખેડૂત 70 કિલોમીટર દૂર ડુંગળીનો પાક વેચવા માટે ગયો હતો, પરંતુ તેની 512 કિલો ડુંગળીનો પાક માત્ર ₹1 કિલોના ભાવથી ખરીદવામાં આવ્યો હતો। આ પ્રમાણે ખેડૂતને તેના પાકના ₹512 થતા હતા, જેમાંથી ડુંગળીના પાકને બજાર સુધી પહોંચાડવા માટેનું ભાડું બાદ કરવામાં આવતા તેને માત્ર ₹2નો ચેક આપવામાં આવ્યો હતો અને વેપારીએ જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતની ડુંગળીની ક્વોલિટી ખરાબ હતી। ત્યારે સોલાપુર જિલ્લાના બારશી તાલુકાના 12 ગામમાં રહેતા 58 વર્ષીય રાજેન્દ્ર તુકારામ ચૌહાણ કે જેઓ ડુંગળીની ખેતી કરે છે, તેઓ 17 ફેબ્રુઆરીએ પાકના સારા ભાવ મળશે તેવી આશાએ 512 કિલો ડુંગળી લઈને સોલાપુર બજાર પહોંચ્યા હતા, જે ખેડૂતના ગામથી 70 કિલોમીટર દૂર છે। દેશને અન્ન પૂરું પાડનારા ખેડૂતોને ફરી એકવાર રડવાનો વારો આવ્યો છે। ડુંગળીની ખેતી કરનારા ખેડૂતોએ જ્યારે ડુંગળીનું વાવેતર કર્યું ત્યારે એકબીજા પાસેથી ઉછીના રૂપિયા લઈને ખેતી કરી હતી, પરંતુ જ્યારે ડુંગળીનો પાક તૈયાર થઈ ગયો અને બજારમાં ડુંગળીનો પાક વેચવા ગયા તો તેમને યોગ્ય કિંમત ન મળતા ખેડૂતો હવે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે। 300-400 रुपए प्याज बेच रहा है। अब मेरा 3.5 लाख रुपए खर्चा हो गया है और पूरा प्याज का मेरा 1 लाख रुपए भी नहीं बन पाएगा। अभी जब इधर आया तो ऐसा लगता है क्या करने का क्या नहीं करने का प्याज को। मोदी सरकार ने उसको ध्यान देना चाहिए किसान पर। मोदी सरकार किसान पर ध्यान ही नहीं देते। जब किसान घर इधर कांदा बेच के जाता है घर में तो वो बच्चों को 10 रुपए की मिठाई लेने का भी मन नहीं करता किसान का। अभी क्या करेगा किसान। तो केंद्र सरकार ने भाव बढ़ानी चाहिए और हमारे बच्चों की स्कूल की फी भी नहीं भर पा रहे हम, और हम दिन रात मेहनत करके हम प्याज ये करते हैं, लेकिन सरकार भी भाव नहीं दे रही। तो हमको खुद खुशी करने के लिए भी परमिशन दे दो, हम वो भी करेंगे। દિલ્હીમાં ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માતમાં 4 શ્રમિકોના મોત નીપજ્યા હતા। આ તમામ મજૂરો મધ્યપ્રદેશના ટીકમગઢના રહેવાસી છે। મજૂરો મધ્યરાત્રિએ રોહતક રોડ પર ટાઇલ્સ નાખવાનું કામ કરી રહ્યા હતા અને આ સમયે શ્રમિકો અકસ્માતનો ભોગ બન્યા હતા। મૃતકોમાં પતિ પત્ની અને એક વ્યક્તિ તથા તેના 4 વર્ષના પુત્ર સામેલ હતો। એક શ્રમિક ઇજાગ્રસ્ત થતા તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો। પોલીસે જણાવ્યું હતું કે અકસ્માતની જાણ લગભગ 1:30 વાગે થઈ હતી અને ત્યારબાદ પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચીને ક્રેનની મદદથી ટ્રકને હટાવ્યું હતું। મધ્યપ્રદેશના સીધી જિલ્લામાં ભયંકર અકસ્માત થયો હતો। મોહનિયા ટનલ પાસે ટ્રકની ટક્કરથી 3 બસ પલટી થઈ ગઈ હતી। આ અકસ્માતની દુર્ઘટનામાં 12 લોકોના મોત થયા છે અને આ અકસ્માતમાં 50 જેટલા લોકો ઘાયલ થયા છે। ઘાયલ થયેલા લોકોમાં 15 થી 20 લોકોની હાલત ગંભીર છે, તો ઘાયલોને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા। મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણે ઘટના સ્થળ અને હોસ્પિટલની પણ મુલાકાત કરી હતી। મુખ્યમંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણે અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા લોકોના પરિવારજનોને
રૂપિયા 10 લાખ અને ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા લોકોને 2 લાખ રૂપિયા અને નજીવા ઈજાગ્રસ્ત લોકોને 1 લાખ રૂપિયાની સહાયની જાહેરાત કરી છે। આ ઉપરાંત સીએમ શિવરાજસિંહ ચૌહાણે કહ્યું હતું કે મૃતકોના સંબંધીઓને તેમની યોગ્યતા અનુસાર સરકારી નોકરી પણ આપવામાં આવશે અને આ અકસ્માતની પ્રાથમિક વિગત મુજબ એક પૂરપાટ ઝડપે આવતા ટ્રકનું ટાયર ફાટવાને કારણે તે બાજુમાં ઉભેલી 3 બસ સાથે અથડાઈ હતી અને 2 બસ પલટી ખાઈ ગઈ અને ત્રીજી બસને ભારે નુકસાન થયું હતું। પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન હવે તેમના મંત્રીઓના પગારમાં પણ કાપ મૂકવા જઈ રહ્યા છે। મંત્રીઓને તેમની લક્ઝુરિયસ લાઈફ અને પગાર પણ જતો કરવો પડી રહ્યો છે ત્યારે ગળાડૂબ દેવામાં ગરકાવ પાકિસ્તાનનું અર્થતંત્ર કપરી સ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યું છે। પાકિસ્તાન વિદેશી મંચ પર દરેક જગ્યાએ મદદ માંગી રહ્યું છે પણ તેને લોન આપવા માટે કોઈ તૈયાર નથી। તો પાકિસ્તાન સરકાર પહેલાથી જ તેના નાગરિકો પર મોંઘવારી અને આવકવેરાનું ભારણ વધારી ચૂકી છે અને હવે વડાપ્રધાન શાહબાઝની સરકાર તેમના મંત્રીઓના પગારમાં કાપ મૂકવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે। શાહબાઝે તેમના મંત્રીઓને પણ સામાન્ય નાગરિકોની જેમ જીવવા કહ્યું છે। પાકિસ્તાનનું અનુમાન છે કે આમ કરવાથી દર વર્ષે 200 બિલિયન પાકિસ્તાની રૂપિયા બચાવી શકાશે। 1 વર્ષથી વધુ સમય માટે વિના સત્તાની જે વસ્તુઓ છે તે અને સત્તાવાર વાહનોની આયાત પર બેન, ઓછા વિદેશ પ્રવાસ અને કેબિનેટ સભ્યો માટે 5 સ્ટાર હોટલોમાં રોકાવા પર